기독교 윤리 실천운동이 여성 혐오에 대한 기독교 반성을 주제로 세미나를 열었습니다. 여성 혐오 문제 해결을 위한 열띤 토론회 현장 잠시 후 전합니다. 방글라데시 주민들의 자립을 돕는 자립마을이 운영되고 있습니다. 가난의 고리를 단절하고 축복의 터전이 될 언졸리 자립마을, 현지 연결해 자세히 알아봅니다. 획일화된 국가 주도형 교육을 벗어나 창의적인 인재를 키우기 위한 노력이 일어나고 있습니다. 오늘 이슈를 보는 창에서는 학생과 학부모가 자유롭게 교과 과정을 선택하는 자유학교법 김재현 목사에게 들어봅니다. 안녕하십니까? 문강원 목사입니다. 또다시 지구촌을 충격에 빠뜨린 프랑스 니스 해변의 테러, 구테타로 혼란스러워진 터키, 그리고 여전히 논란이 가라앉지 않는 우리나라의 사드 문제 등 국내외 곳곳이 편안치 않습니다. 하루도 폭력과 악행이 끊이지 않는 이 시대에 하나님의 도우심을 바라며 우리는 기도하지 않을 수 없는데요. 악을 이길 수 있는 최선의 대안을 찾는 것이야말로 국제사회의 가장 중요하고도 시급한 과제가 됐습니다. 첫 순서로 교계 뉴스부터 전해드립니다. 여성 혐오에 담론을 만들어낸 강남역 묻지마 살인사건이 발생한 지 2달이 지났습니다. 여성과 남성이 함께 행복한 사회를 만들기 위해 교회 내의 성 불평등 요소를 제거해야 한다는 목소리가 나왔습니다. 김효정 기자가 전합니다. 한국교회 여성 혐오를 넘어서다라는 주제로 발제한 장로회 신학대학교 김은혜 교수는 한국교회 안의 여성 차별적 요소를 극복할 필요가 있다고 강조했습니다. 한국 교회가 진정으로 거듭나고 사회에 빛이 되기 위해서는 여성 차별에 대한 문화 굉장히 극복해야 될 문제라고 생각하고요. 특별히 우리 목사님들이 성서 해석을 할 때 양성평등적 관점에서 기독교의 진리를 잘 설명해 주셔야. 김 교수는 또 여성 혐오를 막기 위해 여성과 남성이 함께 교회를 섬겨야 하며 한국교회가 앞장서 피해자로서의 여성의 이야기에 귀를 기울이고 공감해야 한다고 덧붙였습니다. 또 다른 발제자로 나선 이화여자대학교 백소영 교수는 여성 혐오가 등장하게 된 원인을 현대사회가 가진 육체 문화에서 찾았습니다. 소비자본주의와 융합한 성적 향락 문화는 인간 몸의 주요 기능인 노동과 재생산의 기능을 배제한 채 여성을 성적 대상으로만 응시하게 만들고 성적인 매력이 없는 여성을 혐오의 대상으로 보게 됐다는 겁니다. 감리교 신학대학교 박일준 교수 역시 혐오의 개념을 사회적, 문화적인 것으로 규정하고 그 위험성을 경고했습니다. 혐오라고 하는 건 언제나 그 혐오만 작동하는 게 아니라 욕망의 허위의 대상과 그 욕망의 대상으로부터 배제되고 축출된 혐오의 대상이 동시적으로 같이 쌍을 이루고 있으니까 그래서 이제 혐오가 좀 위험스러운 거죠. 한편 참가자들은 강남역 살인사건의 피해자를 추모하는 시간을 가졌으며 하나님 형상 아래 남성과 여성이 함께 있음을 되새기는 동시에 혐오의 대상이 되기 마땅한 존재는 아무도 없음을 분명히 했습니다. C채널 뉴스 김효정입니다. 이어서 그 밖에 교계 소식 전해드립니다. 한국구세군 자선냄비가 지난 15일 한국구세군 중앙회관에서 전 금융권이 함께하는 새희망 힐링펀드 장학금 전달식을 개최했습니다. 이날 행사에서는 새희망 힐링펀드로 조성된 1억 4천만 원의 장학금이 구세군 자선냄비와 검정고시 지원협회, 전국 소년소녀 가장돕기 시민연합을 통해 저소득 청소년과 검정고시 학습자, 소년소녀가장 등 180여 명에게 전달됐습니다. 2012년 처음 조성된 이후 2016년 현재 85개 금융사가 기부에 참여하고 있는 새희망 힐링펀드는 금융사기 피해자 등의 재기를 돕기 위해 신용회복위원회가 운영하고 있으며 장학사업에 지속적으로 참여할 예정이라고 밝혔습니다. 지난해 IS를 피해서 탈출한 기독교인이 10만 명이 넘는다고 하는데요. 대부분 중동 지역에 흩어져 있습니다. 그들이 안전한 곳에서 살 수 있도록 도와야 한다는 주장이 계속해서 제기되고 있는데요. 피난처를 기다리는 난민들의 소식입니다. Christians in the Middle East face their worst situation in centuries. Human rights observers say the West must pay attention. They need to know that Christians are facing genocide. They need to help these Christians. They need to help them with their prayer and with aid for them to leave. After ISIS conquered Mosul and large areas of Iraq more than a year ago,
Thousands of Christians found refuge in Kurdistan, others in Jordan and Lebanon. They can't go back home, and they can't work. Nina Shea leads the Center for Religious Freedom in Washington. ISIS stripped them of all their property, and when they went into exile, they went into safe havens that will not give them residency status, that will not give them work authorizations. So they have no money, so it's a very bleak picture. Shea hopes teaming up with Hollywood producer Mark Burnett will make a difference. We've decided that for some of the most needy cases, they need to leave. They need to start their lives over. They need to be resettled in countries that would give them work authorization, that would allow them to rebuild their lives. They plan to resettle these Christians in comfortable surroundings. For the Armenians, Armenia, they're Christian, of course. The Orthodox countries, we're looking at Orthodox communities, we're looking at Orthodox countries, maybe Georgia, maybe Russia, maybe some places in Eastern Europe. For the Catholics, we're looking and Protestants, we're looking at the Western countries. While the numbers are staggering, Shea adds that Christians face a greater danger. Now, the difference with Christians is that they, underneath the conflict, they're not just running from a conflict, they're running from targeted persecution against them. She calls on the church to not only pray, but to get involved. The Church of the West and the free world, Latin America, needs to pray all the time. I mean, not just once a year, but pray every Sunday in congregation for these persecuted Christians. And if they can contact their political representatives and the candidates running for office to say the United States should take its share of Christians as well. Chris Mitchell, CBN News. 이모작을 하는 방글라데시는 요즘이 첫 추수 기간이라고 합니다. 최근 테러도 있었고 여러모로 어수선한 요즘이지만 자립마을 운영으로 그 희망에 한 걸음 다가가고 있는 곳이 있다고 합니다. 방글라데시 장순호 선교사님 연결해서 자세한 소식 들어보겠습니다. 선교사님 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 장순호 선교사입니다. 네, 반갑습니다. 한국은 이제 벼들이 쑥쑥 자라고 있을 텐데 방글라데시는 첫 번째 추수를 하는 기간이라고요. 최근 테러도 있었는데 방글라데시 상황은 어떻습니까? 방글라데시에서는 2월에서 5월과 6월 사이, 그리고 7월에서 9월, 10월 사이에 이렇게 두 차례 전농사를 짓습니다. 네. 올해는 대부분의 농가들이 6월 중순경에 추수를 다 끝내고 지금 두 번째 모심기를 시작했습니다. 네네. 그러나 이 기간에는 잦은 홍수로 인해서 애써 가쁜 농작물들을 수확하지 못하는 피해가 자주 발생하고 있습니다. 네. 금년에는 첫 추수와 두 번째 파송 시기가 모슬렘 주민들이 해가 떠 있는 동안에는 침도 안 생기면서 금식하는 라마단 기간하고 겹쳐서 이 더운 날씨 그리고 높은 습도로 인해서 예민해진 사람들 간에 자주 싸우고 분쟁이 일어나는데 특별히 지역에 있는 현지인 교역자들과 외국인 봉사자들을 연속적으로 살해하고 또 최근에 수도 다카시에서 20여 명의 외국인들을 집단으로 살해하는 그런 사건이 발생해서 긴장의 시간을 보내고 있습니다. 네네, 참 안타까운 소식입니다. 방글라데시 테러 소식은 저희도 전해드린 바 있었는데요. 모처럼 정말 안전에 유의하시기 바라겠고요. 또 앞서 말씀드린 대로 방글라데시에서 자립마을을 조성하는 사역을 진행하고 계시다고요. 아무것도 가진 것이 없어서 대책 없이 여기저기를 떠돌는 방글라데시 최극빈층 주민들을 입지해서 사람들이 스스로 일하고 생활하는 자립마을 사역을 섬길 수 있게 되었습니다. 네네. 방글라데시 북부 꾸리그람 도인 울리풀 군에 소재한 언졸리 자립마을 입주민들은 농지와 주택 그리고 자녀들의 교육과 진료, 영농교육 등을 제공받지만 집단 거주와 공동생활이 의무입니다. 그러나 평생을 떠돌면서 부궐하고 다른 사람들의 도움만으로 연명한 사람들이기 때문에 네. 공동생활에 적응하지도 못하고 또 입주민들끼리 자주 사소한 일로 싸우고 또 스스로 일해서 먹을거리를 구하는 일도 많이 힘들어했습니다. 그러나 이 사역이 시작된 지 만 3년이 지나면서 나눠받은 농지들 그리고 속초 주변의 텃밭들을 열심히 가꾸면서 자신들의 문제를 스스로 해결해가는 새로운 삶을 꾸려가고 있습니다. 선교사님께서 정말 방글라데시 어려운 분들
자립마을을 운영할 수 있도록 도와주시는 그 모습이 눈에 보이는 듯합니다. 그 사역을 30년 동안 이어오셨다는 것만으로도 참 존경스러운데요. 선교사님이 계셨던 기간만큼 한 마을이 정말 스스로 자립하기까지 얼마나 정말 많은 시간과 또 기도하는 인내의 시간이 필요하셨겠습니까? 저희도 함께 기도하기를 원하는데요, 선교사님. 기도 제목을 좀 나눠주시죠. 예, 고맙습니다. 첫 번째는 이 자립마을 주민들이 그동안 생각해왔던 스스로 힘으로는 아무것도 할 수 없다고 하는 이 만성적 의타심에서 속히 벗어날 수 있도록 기도해 주시기 바라고, 네네. 그리고 또 나누어서 받은 농토를 잘 활용하고 진행 중인 이 과실수와 양계사업을 통해서 이분들의 그 자립 기반이 속히 마련될 수 있도록 기도하여 주시기 바랍니다. 네네. 그리고 두 번째는 최근 방글라데시에서 계속되고 있는 이슬람 과격단체의 그 외국인 테러 사건을 크게 다루면서 많은 분들이 염려하고 있지만 현지 교회가 불타고 또 교역자들이 연이어서 참수되는 사건은 쉬쉬하고 있습니다. 네네. 최근 자립마을 인근에도 세계 교회가 비참하게 참수되어서 그 목이 잘려나간 사건으로 이디어 교인들이 아주 무서워하고 흩어지고 심한 두려움 가운데 있습니다. 네네. 방글라데시 안에서도 이 가장 강한 이 지역에서 처음으로 예수님을 영접한 현지인들을 위해서 기도해 주시고, 그리고 이 지역의 유일한 현지인 전도자인 반 목사님과 여러 비롯해서 한국인 사역자들의 안전을 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 네네. 기독교인이란 이유 하나만 가지고 정말 참수당하는 이런 끔찍한 것을 옆에서 바라본 지체들 얼마나 그 충격이 컸겠습니까? 정말 말씀해 주신 대로 그 기도 제목들을 위해서 저희도 기도하겠고요. 특별히 테러로 인해 더 이상 희생자가 나오지 않도록 안전을 위해서도 함께 기도하겠습니다. 선교사님, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 교육에 대한 고민은 비단 자녀를 둔 부모들이나 또 교육 주체인 학교만의 문제는 아닐 겁니다. 교육이야말로 국가의 미래를 내다보는 가장 중요한 문제이기 때문에 그렇습니다. 오늘 이슈를 보는 창에서는 자유학교법 입법청원 운동을 벌이고 있는 김재헌 목사님 모시고 자세한 말씀 들어보도록 하겠습니다. 목사님 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 목사님. 가정의 미래를 생각해도 또 국가의 미래를 생각해도 교육 문제만큼 심각하고 또 중요한 문제가 없다고 그렇게 봅니다. 그래서 목사님께서 자유학교법 입법청원을 지금 하시고 계시는 거로 알고 있습니다. 먼저 자유학교법이 무엇인지 좀 간략하게 설명해 주십시오. 지금까지 한 20여 년 대안교육이 시작이 되었고 교회들도 대안교육을 하고 있는데 대안교육은 주로 공교육에서 이탈한 학생이나 부적응 학생 중심으로 했다면 저희들이 벌이고 있는 자유학교 운동은 미래를 위해서 좀 창의적인 학생들을 좀 길러내야 되고 또 삶의 방식을 가르치는 그런 학교를 좀 했으면 좋겠다는 취지에서 지금 자유학교 입법청원 운동을 시작을 했습니다. 대안학교, 홈스쿨링 한다 하면은 학교에서 무조건 문제야, 적응 못하는 아이들 이렇게 했던 것 같은데 최근 들어서 많이 인식이 변했다고요? 네, 그럼요. 미국 같은 경우도
204만 명 정도가 대안에서 또는 홈스쿨링을 받고 있습니다. 약 5% 정도에 되는 인원들인데요. 우리나라 같은 경우는 조사를 해보니까 0.5%밖에 되지를 않습니다. 네. 하지만 저 같은 경우도 자녀들을 홈스쿨링을 통해서 잘 키웠기 때문에 얼마든지 홈스쿨링이나 이런 대안 교육을 통해서도 우리 자녀들을 잘 키울 수 있다고 저는 확신을 합니다. 이렇게 실제적인 교육 환경은 급변하는 것 같은데 교육 주체인 국가는 따라오지 못하는 거 있다 이렇게 보시는 것 같습니다. 그래서 이번에 자유학교법 입법 청원을 하시게 되었는데요. 자유학교법에 입법 청원하시게 된 그 내용을 좀 설명해 주십시오. 이런 말이 있습니다. 현재 뭐 전 세계적으로 공통적인 문제가 뭐냐면 지금 학교라는 제도를 이렇게 표현을 해요. 19세기 교실에서 네. 20세기 선생님들이 21세기에 살아갈 아이들을 가르치고 있다. 네네. 다시 말해서 이 공교육이라는 제도가 생긴 것은 길어야 200년입니다. 그러니까 200년 전에 이렇게 갑자기 산업사회가 되면서 늘어나는 아동들을 대량으로 교육하기 위해서 생긴 게 공교육인데 그러면 이 공교육이라는 제도가 생기기 전에 인류 사회에 교육이 없었느냐? 아니거든요. 가장 많은 천재가 발생했던 16세기는 거의가 사사 또는 도제 형식으로 수많은 인재들을 길러내었고 그래서 르네상스라는 인문학적인 꽃을 피웠던 시대가 있었지 않습니까? 네. 오히려 공교육화되면서 교육이 획일화되고 개인의 창의성이 무시가 되고 평준화를 이야기하지만 하향 평준화가 된 이 문제를 우리는 이제 다시 한번 21세기의 미래 인재를 위해서라도 다시 한번 새롭게 인지하고 새로운 교육 방안을 창출할 때가 되었다고 저는 생각을 하고 있거든요. 그렇다면은 이 자유학교법 입법 청원의 그 내용대로 전부 수용이 되어진다면 어떤 결과가 나올 것 같습니까? 일단 이 운동을 한 첫 번째 이유는 교회 때문입니다. 네. 우리 교회가 현재 통계 조사를 해보면 주일학교 출석률이 전체 인구의 5%밖에 안 됩니다. 전체 학령기 아동이 700만 명이라고 보는데 겨우 5%만이 이 교회에 출석하고 있고 정기적으로 주일학교나 예배에 참석하고 있다고 보는데 이 수치는 앞으로 20년 뒤에 한국교회 수치가 됩니다. 네. 예. 그렇다면 이것을 10% 이상 끌어올려야 되는데 그 대안이 뭐냐고 생각해 보니까 학부형들이 주일학교에 아이들을 보내야 하는 첫 번째 이유가 바로 공부 때문입니다. 네네. 학원 때문입니다. 토요일 날 자율학습 또 이 주일까지 아이들에게 보충학습을 통해서 학원에서 불러내니까 학부형들은 교육에 대한 특별한 이해가 없다 보니까 예배를 빠졌으나도 아이들을 보내게 되는데 이 문제를 해결할 수 있는 유일한 길은 우리 교회들이 좀 학교들을 세워서 교회가 이렇게 새로운 교육 방침을 가지고 이 아이들을 키울 수 있으면 하는 첫 번째 바람이고요. 네. 두 번째, 지금까지 10년 전에 대한학교법이 발효가 되어서 시행이 되고 있는데 이 대한학교법에 의해서 등록을 해서 잘 하고 있는 학교는 50개밖에 안 돼요. 아, 그렇군요. 나머지 학교들은 네. 대한학교법이 있어도 가입을 하지 않습니다. 왜냐하면 교육부의 간섭이 너무 심하고 가입을 했다고 해서 특별히 교육부의 지원이 있는 것도 아니다 보니까 간섭과 이런 것들을 피하기 위해서 지금 유명무실한 법이 되지 않았나 그렇게 생각을 합니다. 그래서 이 자유학교법이 발효가 되면 교육비를 학생들 개개인에게 돌려주자는 운동이거든요. 네. 만약에 자유학교법이 이제 수용이 되어지면 우리 대안학교에 다니는 학생들도 국가 보조를 받을 수 있다는 그런 그렇죠. 말씀입니까? 네네. 얼마 전에 간대학교가 감사를 받았습니다. 감사를 받은 이유는 고등학교가 대안학교 허가가 나 있는데 대안학교 고등학교 허가된 부분의 예산을 조금 집행을 초중 부분에 썼다고 네. 감사가 나온 것이죠. 그렇군요. 이것은 이제 교육부가 조금이라도 예산 지원을 하게 되면 감사를 하게 되다 보니까 그 교육 자체가 가지고 있는 고유한 영역들을 자꾸 빼앗기게 되는 것이죠. 네네. 그렇다면 어떻게 하면 되느냐? 우리나라 학생 총 인구가 700만 명이라고 본다면 교육 예산이 63조 원입니다. 네. 그것을 학생들 숫자로 나누니까 약 1년에 600만 원씩 네네. 한 달에 55만 원 정도가 돌아가는데 이 돈을 학교에 가지 않는다는 이유 때문에 국민이 낸 세금들을 돌려받지를 못하고 있는 것이죠. 그래서 이것을 어떤 교육기관에 주라는 것이 아니라 바우처 형태로
학생들 개개인에게 주게 되면 약 35만 명의 아이들이 지금 학교 바깥에서 돌아다니고 있습니다. 이 아이들에게 만약에 매월 55만 원 정도를 지원하게 되면 본인이 뭐 금중고시를 준비하든 뭐 대안학교를 가든 홈스쿨링을 하든 아니면 유학을 가든지 간에 우리나라 국민이니까 특히 우리나라 같은 경우는 다음 세대 아이들이 없어서 출산율 때문에 고민인데 이 좋은 인재가 35만 명이 매년 이 방출이 되는 이 아이들에게라도 교육을 할 수 있는 기회를 제공한다면 이 아이들은 분명히 새로운 미래 인재로서 육성을 받을 수 있지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 자유학교법 입법을 청원하고 계신데 입법 활동을 하려고 한다면 저기 서명이 좀 있어야 된다고 들었습니다. 지금 어느 정도 진전되었습니까? 지금 이제 올해 특별히 시작하게 된 이유가 자유학기제가 실시가 됐어요. 자유학기제는 지난 4년간 41개 학교에서 이렇게 시범적으로 도시, 농어촌을 위시해서 41개 학교를 샘플로 해봤더니 한 학기를 중학교 2학년 때 쉬었던 학교와 그렇지 않은 수많은 학교들을 비교를 해봤더니 점수가 6점이 차이가 나는 거예요. 네. 공부를 안 시켰는데 그 미래에 대한 진로의 고민만 시켰는데도 아이들이 6점이 올라갔다는 얘기죠. 이와 마찬가지로 우리 아이들에게 이 자유학기제라는 개념이 올해부터 이해가 됐다면 자유학기제는 자유학교라는 개념에서 나왔습니다. 네, 즉 공부를 가르치는 학교가 아니라 삶을 이해시키고 삶의 방식을 이해시키면 아이들은 공부를 스스로 한다는 거죠. 흔히 말하는 두뇌 엔진이 움직이도록 만들어야 되는데 그것은 본인이 해야 되는 것인데 지금 다들 부모들이 하고 있다는 것이죠. 네네. 한국교회 지금 화두가 다음 세대 아니겠습니까? 네네. 다음 세대가 없는 한국교회 미래가 역시 없을 텐데요. 그렇다고 한다면은 이 목사님이 하시는 이런 귀한 사역이 한국교회와 협력되어야 될 텐데 어떤 부분에서 협력을 좀 구하고 계십니까? 네, 앞에 질문하신 것처럼 약 300만 명 정도의 서명을 얻어야 된다고 저는 생각을 합니다. 네. 물론 입법 청원의 숫자의 제한은 없지만 어쨌든 국회의원 10분이 이렇게 도와주셔야 이게 상정이 되고 상임위에서 상정이 되어서 본회의에 올라가서 통과가 돼야 되는데 그 올라갈 수 있는 저희들의 숫자는 300만이라고 보는 것이죠. 왜냐하면 이 300만 정도가 이것을 원한다고 서명을 받아내어야 정치권이 움직이거든요. 아시다시피 네. 최근에도 뭐 교육부에 어떤 사건이 있었던 것처럼 교육부는 굉장히 좀 근위적이고 또 관료적이잖아요. 이런 조직들과 또 국회의원들의 마음까지 움직이려면 저희들은 300만 명 정도는 서명을 받아야 되지 않을까 싶은데 지금 현재 13,000명 정도 받았습니다. 그렇군요. 그리고 연말까지 10만 명을 예상하고 있고요. 10만 명을 받게 되면 제가 이제 교단장 어른들을 좀 찾아뵙고 교단 차원에서 이걸 좀 이슈화해달라고 부탁할 그런 생각을 갖고 있습니다. 네, 지금 말씀을 나누다 보니 정말 우리 목사님 하시는 일들이 정말 개개인이나 또 어느 특별한 단체가 하는 것이 아니라 한국 교육의 정말 미래를 이렇게 염려하시는 그런 느낌을 받았습니다. 그리고 또 한국 교회의 미래에도 굉장히 영향력이 있다고 봅니다. 부디 하시는 모든 사역이 정말 좋은 성과가 있기를 기도해 보겠습니다. 정말 감사합니다. 네, 감사합니다. 고난이 주어진 자리를 맡게 되면 사람은 두 종류의 모습을 보인다고 합니다. 그 자리에서 헌신하는 사람, 그리고 그 자리를 이용하는 사람이 있다고 합니다. 현직 검사장 구속이라는 초유의 사태를 바라보면서 책임과 권한에 대해 다시 한번 생각해 보게 됩니다. C채널 매거진 굿데이는 여러분이 직접 참여하실 수 있는 방송입니다. 아래 전화번호와 이메일로 언제든지 연락 주시기 바라고요. 인터넷을 통해서도 다시 보실 수 있습니다. 오늘 순서는 여기까지입니다. 시청해 주신 여러분 고맙습니다.